आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जय श्री राम। माँ एबे आपण मते आपणकर एमिति संतक दियंतु जो प्रभु श्रीराम को विश्वास हो जे मु आपन को दर्शन करिछि। मो पाखेरे एबी तो केवल चूड़ामणि अछि, एया को नहीं जाओ। याकू देखिले तांकर बहुत स्मृति मने पड़िबो। नियो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। लंकेश्वर महाराजंकर जय हो। महाराज आपण आज्ञा अनुसार आपण अपराधी को बांधी आनी। मेघनाद, मोर तुमठू यही आशा थिला। तुमर पराक्रम प्रशंसा योग्य। ये सब आपण शक्तिर प्रताप महाराज। वत्स मु तुम उपरे प्रीत। आसन ग्रहण कर। नवग्रह देवी देवता आउ सकल दिगपाल, समस्ते चकित सर्वे भयभीत। देखी हनुमान वीर, देखी हनुमान वीर।
ବାନର କୁ ଡରୁଥିଲ? याठी एमती कौन विशेषता अच्छी जे ये केवल मोर सैन्य मन को प्रहार करेनी बरं राजकुमार अक्षय कुमार परी परम योद्धा को हत्या भी करिछि। महाराज ये देखा जेते सरल वास्तव में सेतिकी सरल नुहे। ये परम मायावी अनेक प्रकार छलना विद्या जाने से से कहार अधीन नुहे। महाराज ता साथी युद्ध करुवा बेले एथरक मु भी विचलित हो जाइथिली। शेषरे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करी ताकू काबू करने को पड़िला। या पई तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्रयोग कल? हाँ पिताश्री। तेबे तो ये निश्चित मो सम्मुख को आसीबा योग्य। कह बानर कहार साहस पाई तुमर से सुंदर उपवन को जाड़ी देलु? मोर राक्षस जे कि सेटिका रक्षक थिले तू ताकू को अपराध रे मारिलु? प्रभु निज शरीर को सुस्थ रखिबा आउ ताकू रक्षा करिबा प्राणीर प्रथम धर्म। सेही धर्म अनुसार जेतेबेले शरीर अत्यंत भोकिला थिबो आउ सामनारे खाद्य पदार्थ थिबो तेबे ताकू खाई दबारे धर्म आउ न्याय दृष्टिरु आदौ दोषावह नुहे। मु 100 योजन समुद्र लंघी करी आसीथिली। सेही परिश्रम रे मु थकी जाइथिली आउ मते भोक भी होउथला। तेथिपई अशोक बाटिकार फल उपरे निजर अधिकार भावी खाईदेली। महाराज राति समय रे जेतेबेले वृक्ष शोइथिबे सेतेबेले सेथिरु फल आ पत्र आदि तोलिबा अनुचित। सेइथिपई मु सेमानंकु हलेई देई निदरु उठेइथिली। तांकु हलेइबारे किछि वृक्षर मूल बाहरकु बाहरी आसला। बास पुणी आपणक सैनिक माने मते प्रहार कले। निज शरीर को रक्षा करने पाई मु सेमानक संगे लढ़िली। महाराज जो माने मते प्रहार करि नाहंती सेमानकर मु किछि भी करिनी। बास मु केवल सेई मानकु मारिछि जो माने मते मारिबा को चेष्टा कले। सेथिपई आपणक पुत्र अक्षय कुमार को मु परलोक को पठेइली। महाराज जे युद्ध इच्छा आसे ताकू मारिबा अधर्म नुहे। मोर प्रिय पुत्र राजकुमार अक्षय को हत्या करने समय तते मो शक्तिर कौनसी भय नथिला। सठा तू मोर जस और कीर्ति विषय ए पर्यंत किछि सुनिनु? शुणिछि महाराज आपणक कीर्ति आ आपणकर कृतित्वर जसगाथा शुणिछि। केमिति सहस्र बाहुरे आपण वीरत्वर सहित युद्ध करिथिले आउ पुणी केमिति बानर राजा बाली आपणकु तांको काख तले जाकी 6 मास जाए बुलीथिले। आपणक वीरत्वर चर्चा तो 3 लोकरे समस्ते करंती। महाराज जे मायारे भिखारी वेश धरी कौनसी एकाकी दुर्बला स्त्री को चोरंक भली उठे आणे से भली परम वीर आपणक व्यतीत आउ किए हेई पारे? ओ दरबार रे एमती धृष्टता पूर्वक कथा कहबार साहस केही भी करि नाथि। सेनापति आज्ञा महाराज। तार जीव छेदन कर जाऊ। रुह सेनापति। महामंत्री प्रहस्त आपण मो आज्ञा पालन रे बाधा सृष्टि करूछथि। महाराज एमिति साहस मु करि परिबिनी किंतु आपणक आज्ञा पालन पूर्वरु मु आपणक सभारे गोटिए विनम्र निवेदन करिया को चाहूची। कोंतो? हे लंकेश्वर ये कौन सी साधारण मानव नुहे। आउ से एठिके आसीबा भी आदो साधारण कथा भली लागुनी। ए बानरर रूप तार छद्मवेश भली लागुची। कारण जेते तेज ता देहरे अछि ताहा बानरंक देहरे न थाए। हेई पारे से इंद्रंक कहबा अनुसार एठिके आसीची। नहले कुबेर किंबा जम वरुणंकर दूत होई पारे किंबा विष्णु ताको एठिके पठाई थाई पारे। सर्वप्रथम एक कथा जानि नबा अत्यंत आवश्यक। महाराज मंत्री वर प्रहस्तंकर कहबा ठीक। एक कथा जानिबा निहाती दरकार जे किए ताकू एठिकी पठेइछि आउ या पछरे केउ शत्रु किंबा देवगणकर कोन षडयंत्र रहिछि। ए संपूर्ण खबर
ଯାହାକି ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ୟାର ଜିହ୍ବା ଛେଦନ କଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ସେନାପତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟାଠୁ ଖବର ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଇଏ ସିଧା ସିଧା ନ କହେ ତେବେ ତାକୁ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେବ ଯେମିତି ସେ ସବୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସେନାପତି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହସ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏତେ ଟିକେ କଥା ତ ମୁଁ ନିଜେ କହିଦେବି। ମୁଁ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଔରସ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ମୋତେ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ। ମୁଁ ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ, ଅମିତ ପରାକ୍ରମୀ, ରଘୁକୁଳ ଶିରୋମଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ। ଯାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ତମେ ମାୟାରେ ହରଣ କରିଛ, ମୁଁ ସେଇ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଖବର ନେବାକୁ ଆଉ ତମକୁ ଭେଟିବାକୁ 100 ଯୋଜନ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘି ଆସିଛି। ମୁଁ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି। କେବଳ ତମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ନିଜେ ହିଁ ବନ୍ଧାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ନହେଲେ ଦେବତାଠୁ ନେଇ ଅସୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ବି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏହି ବରଦାନ ପାଇସାରିଛି। ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଆସିଥିଲି ଯେ ମହର୍ଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଯଶ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମକକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକୁ କଳଙ୍କିତ କଲା ଭଳି ଲୋକ କିଏ ସେ ମୂର୍ଖ ଯିଏକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତାର ସାହସ କରିପାରେ? ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅନୁମାନ ଅଛି ନା ଭୟ? ତୁ ଗୋଟାଏ ଛାର ମାନବର ଶକ୍ତିରେ ରାବଣକୁ ଡରେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ରାବଣ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତମକୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ବତ୍ସ, ମୋ ଶକ୍ତିର କିମ୍ବା ମୋ ଅନୁକମ୍ପାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରନା। ତୁ ଧର୍ମପୂର୍ବକ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋଠୁ ପାଇଛୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଯଦି ତା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ପାପ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାର ଗୋଟାଏ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ସମୂଳେ ବିନାଶ। ତେଣୁ ବିନାଶର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲି ଆସ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ମହାବଳୀ ବାଳିକୁ ବିନାଶ କଲେ ଆଉ ଖର ଦୂଷଣଙ୍କୁ ସେନା ସହିତ ବଧ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। ସେ ସାରା ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ତିନି ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦେବତା, ବ୍ରହ୍ମା, ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଜାନକୀ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଶରଣଗତ ବତ୍ସଳଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲି ଆସ। ପ୍ରବଳ ବାନର, ଇଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନା ତୋର ଭ୍ରମିତ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଳାପ? ବାଃ, ଏବେ ବାନର ଭଳି ଅଧମ ପ୍ରାଣୀ ବି ରାବଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ବି ମିଳୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜନ, ତମର ରୂପ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ, ତମର ସାହସ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆଉ କାନ୍ତି ଅନନ୍ୟ। ତମଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଜାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ। କେବଳ ମନୋବୃତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ତମେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଠି ଦେବତା ତମକୁ ପୂଜା କରିବେ। ମନେ ରଖ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅନର୍ଥ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପାପ ନିଜେ କର୍ତ୍ତାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ କରି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଭଳି ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ।
ଏଇ ଗୋଟାଏ ପାପ ତମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମହଲ ସମେତ ଏ ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏଭଳି ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶରେ କେବଳ ଚିତ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ମୃତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ବାସ୍! ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା। ନିଜର ମୃତ ଆତ୍ମାର ତୃଷା ନିବାରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦେବ, ଦାନବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ନାଗ, ଅସୁର ଏମିତିକି କୌଣସି ଜନ୍ମିତ ପ୍ରାଣୀ ମତେ ମାରିପାରିବନି। ସେ ବରଦାନରେ ତମକୁ ନର ଓ ବାନର ପ୍ରତି ନିର୍ଭୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇ କ୍ଷଣି ନର ରୂପରେ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ବାନର ରୂପରେ। ରାଜନ, ମୁଁ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା ଲୋକକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଲେ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀହୀନ, ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟାଏ ନାରୀର ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବି ବସ୍ତ୍ର ବିନା ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ ହୋଇଥାଏ। ମହାରାଜ ରାବଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି। ଯାହାକୁ ତମେ ସୀତା ଭାବୁଛ ସେ ବିଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ତମ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଦେଶ। ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତମ ପାଖରେ କାଳଫାସ ସଦୃଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାରାଜ ରାବଣ, ଇଏ ଅନ୍ତିମ ଚେତାବନୀ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। ମୁଁ ନିଜେ ତମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ମୁଁ ସେ ଗୌରବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କିଏ ଶକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏ କଥା ତାକୁ କହିଦିଅ। ଏବେ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କର। ରୁହ। ରାକ୍ଷସ ରାଜ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ମିନତି କରିବି। କୁହ। ମହାରାଜ, ଏ ବାନର ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଛି। ଏ ବାନରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ଆଉ ଲୋକାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଆପଣ ତ ରାଜନୀତିର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଭୀଷଣ କକାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ଦୂତ ବୋଲି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି, କାରଣ ଇଏ ତ ଦୂତଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ହିଁ କରିନି। ଏଠିକି ଆସି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭଳି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଇଏ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରିଛି। ହାତକୁ ଆସିଥିବା ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ତାର ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହଁ ମହାରାଜ। ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଯୁକ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରେ ଆଦୌ ପାପ ଲାଗେନି। ଏ ବାନର ରାଜବାଟିକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ରାଜକୁମାର ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ମହାବଳୀ ଜମ୍ବୁବଳୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତାର ହତ୍ୟା ନ୍ୟାୟୋଚିତ। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂତ କୋଉଠି ବି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭଳି କରୁଛି। ତଥାପି ଦୂତର ବଧ କରିବା ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ଏ ବାନରକୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବନି। ଯିଏ ଏହାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ନୀତି ଆଉ ଧର୍ମରେ ବିଶାରଦ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମତ କଣ? ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦୂତ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କଥା କେବେ ଶୁଣିନି। ଯଦି ଦୂତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଏ ତେବେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ କରିବା, ତାକୁ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ କରିବା କିମ୍ବା ତା ଶରୀରରେ କିଛି ଦାଗ ଦେବା। ମହାରାଜ, ଦୂତ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ହିତ କଥା ହିଁ କହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି
ବ୍ୟବହାର କରେ ତଥାପି ସେ ହତ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ମୋ ମତରେ ତାକୁ କୌଣସି ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବାନରକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାନରକୁ ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ମମତା ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ୟାର ଲାଞ୍ଜ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉ। ଓଡା ଲାଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଇଏ ତା ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଠି ତାକୁ ତାର ମିତ୍ର ଆଉ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଆଉ ସନ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଶୋକ କରିବେ। ରାକ୍ଷସ ଗଣ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ତାକୁ ନଗରର ସଡ଼କ ଆଉ ଚାରି ଛକରେ ବୁଲାଅ। ଯେଉଁଥିରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପିଲେ ଜଳୁଥିବା ଲାଞ୍ଜର ଏହି ବାନରକୁ ଦେଖି ଆମୋଦିତ ହେବେ। ଏହା ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଶୁଣିଲି ମହାରାଜା କାଳେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କହିବାରୁ ଯେ ଦୂତର ହତ୍ୟା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ଜଳେଇକି ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ କରିଦିଅ। ବାନରଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ମମତା ଥାଏ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ। ଦୁଃଖ କଲେ କଣ କରିବ? ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମାଛ ଭଳି ଛଟପଟ ହବ। ଯେମିତି ତା ଲାଞ୍ଜରେ ତେଲ ଭିଜା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତା ଲାଞ୍ଜ ଲମ୍ବାରୁ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଲାଞ୍ଜ ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ନିଆଁ ସେତେ ଅଧିକ ବେପିବ, ସେତେ ଅଧିକ ଛଟପଟ ହବ। କେତେ ମୂର୍ଖଟା! ଆରେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ଖ, କଣ ଆଉ କରନ୍ତେ ଯେ? ହେ ଅଗ୍ନିଦେବ, ଯଦି ମୋ ପତିଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବା କରିଥିବି, ଯଦି ମୋ ପତି ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋଠି ତପସ୍ୟା ଆଉ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମର ବଳ ଅଛି, ତେବେ ମୋ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୀତଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। জয় শ্রীরাম।
ହଁ ଚାଲ 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 ମୋର ସତ୍ୟ ନାଶ ହଉ ସେ ବାନରର। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାର ଜଣେ ଦୂତ ଏକାକୀ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇପାରେ, ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଭ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ସୀତା ସାରା ଲଙ୍କାର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ, ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାପୁରୁଷତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତିନି। ସିଂହ ଥରେ ଯାହାର ଶିକାର କରି ନିଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟର ଭୟରେ ଫେରେଇବାକୁ ଯାଏନି। জয় শ্রীরাম। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଦହନ କରିକି ଯାଇଥିବା ସେ ବାନର ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟ ଥିଲା, ଭୀଷଣ ଚକ୍ରବାତ ଥିଲା, ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯାହାକି ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଚାଲିଗଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଦାମ୍ଭିକ। ଆମେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର କେବେ ଅସାବଧାନ ନଥାଏ। ଅସାବଧାନତା କେବଳ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ମାୟାବୀ ମର୍କଟକୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତା ପୁଣି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ। ସେଥିରେ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଣା ରାଜା ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଥିଲା ମହାରାଜ। କାରଣ ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଘର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବିଭୀଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ପାତ କରିବ। ମହାରାଜ, ବିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ekatha ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ମହାରାଜ, ମହାରାଜଙ୍କ ମହଲ, ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ଭବନ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପ୍ରହସ୍ତ, ଆକମ୍ପନ, ରାକ୍ଷସ, କୁମ୍ଭ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଫାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ଅଗ୍ନିର କୋଳରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲାନି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସନ୍ଦେହ ଭିତ୍ତିହୀନ ନୁହେଁ ପିତାଶ୍ରୀ। କକା ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗତିବିଧି ଦେଖିକି ମୋର ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ କକା ଆତ୍ମୀୟ ନା ପର। ଶୁଣ, ବିଭୀଷଣ ଶିରାରେ ବି ସେହି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯାହାକି ତୋର ଆଉ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଶିରାରେ ବହୁଛି।
ବିଚାରରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭେଦ ହେତୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ କେବେ ହେଲେ ପର ହେଇଯାଏ ନା। ଅଗ୍ନିର ଭୟାବହତାରୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସୀତା ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସୀତାକୁ ସେ ବାନର ରାବଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ବାନର କଣ ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନିଦେବ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ସାହସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଯିଏ ରାବଣର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସାରିଛି ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ। ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନିଦେବ ବି ୟାଠୁ କ'ଣ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମହାରାଜ। ଯେମିତି ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ ଅବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାନ ତେଜ ବାନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ସେନା ଛାଉଣୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା, ଶସ୍ତ୍ରାଗାର ଭସ୍ମ କରିଦେଲା, ସପ୍ତ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଦୁର୍ଗ ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଚୀର ଜଳେଇ ଦେଲା। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଜି ଅଲକାପୁରୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା ଭଳି ଲଙ୍କା ଶ୍ମଶାନ ସମାନ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରତି ଘରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦର ଗୁଞ୍ଜରଣ, ହାହାକାର ଓ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମନା କରିବା ଆଦୌ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ମାଲ୍ୟବାନ, ଆପଣ ମୋର ଅଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ରାଜସଭାର ଅନୁଶାସନ ଆଉ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହେ। ତଥା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କେଶ୍ୱର। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ଲଙ୍କାପୁରୀର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିବାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ପୂର୍ବବତ୍ କରିଦେବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବିଳମ୍ବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ। ମାତା, ମା, ତମେ କୁଶଳରେ ଅଛ ନା ବସ୍ଛ? ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲିଣି ଯେ ରାବଣ ତମର ଲାଞ୍ଜ ଜଳେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି, ମୁଁ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ତମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାତା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ଅଗ୍ନିଦେବ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଲାଞ୍ଜକୁ ଜଳେଇ ପାରିବେନି। ମା, ମୁଁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲଙ୍କାର ସୈନ୍ୟବଳର ବହୁତ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଛି। ଲଙ୍କା ଦୁର୍ଗର ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀର ଆଉ ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ବି ଜଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ରଚନା ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେନା ପାଇଁ ନଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। କାଲି ମୁଁ ଲୁଚି ରହି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ବି ଦେଖି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ବି ଆଜି ବିଧ୍ୱଂସ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ରାବଣରେ ବି ଅନ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା। ମା, ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୋ ଠାରୁ ଏଠାକାର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାନର ଆଉ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା। ତାଙ୍କର ସେନା ଲଙ୍କାକୁ ଚାରିପଟରୁ ଘେରି ନେବେ। ଏବେ ଆପଣ ରାବଣର ବିନାଶ ହେଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମା। ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବଳ, ଶ୍ରୀ ଆଉ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଅଜୟ ହୁଅ, ଅମର ହେଇଯାଅ ଆଉ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଅ। मागे आज्ञा माता जीव हनुमान देउछि आशीष एबे जाओ कपिबरा जाई श्री रामଙ୍କୁ दियो समाचार मोरा भक्त तुमे प्रभुଙ୍କର
जोड़ी विराम आगे पद धूली विदाय दियो माता करई मगुड़ी विदाय दियो माता करई मगुड़ी नाची भय एबे नाची संशय नाची भय एबे नाची संशय कहिबी जाई प्रभु को सकल विषय कहिबी जाई प्रभु को सकल विषय माता श्रीराम प्रिय पात्र होबार आशीष दे आपण मो जन्म जन्मांतर सफल करदेले केते उदार आपण माँ एबे आपण मते आपणकर एमिति संतक दियंतु जो प्रभु श्रीराम को विश्वास हो जिवो जे मु आपण को दर्शन करिछि मो पाखेरे एबी तो केवल चूड़ामणि अच्छी एया को नहीं जाओ याकू देखिले तांकर बहुत स्मृति मने पड़िबो नियो केवल एई चूड़ामणि रे जदि प्रभु का आशंका दूर न हुए तेबे कारण ये तो आपणकर अन्य गहना भली केउठी पड़िथिबा अवस्था भी मिल जाई पारे तमे बहुत बुद्धिमान हनुमान तांको आउ गोटे कथा मने पकई दब जहा केवल से आ मु जानू तांको कहिबो जे जेतेबेले इंद्रंक पुत्र जयंत काक रूप धारण करी मो पादरे चंचु मारिथिला आपण तुणीरर गोटिए तीर एमिति अभिमंत्रित करी ता पछरे छाड़िले जे से तीनी लोकरी साहाय्य लोड़िला किंतु तीररु निस्तार पाइलानी आउ पुणी से जेतेबेले आसी आपणक निकटरे क्षमा मागिला तार गोटाए आखि कणा करी आपण ताको क्षमा करदेले तांको कहिबो जो सीता पाई आपण गोटाए काउर दृष्टता सह्य करि पारु नथिले आज से सीता राक्षसी मानक गहड़े पृथ्वी बक्षे शयन करुची एबे आपणक प्रेम काहे कमिगला एबे आसवा विलंब कले मोर मृत शरीर भी देखी पारिबेनी एमाने मते काटिकी खाईदेबे माता आपण को श्रीराम नियम आपण धैर्यहरा हुंतुनी आपणकर जदि किछि हो जाए तेबे श्रीरामकर एते बड़ अभियान व्यर्थ हो तांकु जदि मु आपणकर सब कथा कहे तेबे से अस्थिर हो पड़िबे मु जेबे आसीथिली से मते कहिथिले वैदेही कहब जे तार और मोर प्रेम तत्व केवल मो मन ही जानिछि आउ से मन सर्वदा तारी पाखे रहुछि एथिरे मो प्रीतिर रहस्य से बुझी पारिबो माँ एहा परे प्रभुंक अभियोग बाढ़िबा कौन उचित हबो ना हनुमान यह उचित नुहे किंतु दुखी व्यक्ति को उचित बा अनुचित धारणा रहेनी तमे ताको एतिकी कहिबो जे ताकर सेविका को सबले मने रखिथिबे तमे जाओ तम यात्रा सफल हो तुमको जीवाक कहला बेले भी मो मनरे दुख जात होउची तमर उपस्थिति रे जेमिति मते समुद्र भितरे कूल मिली जाइथिला तमे चली गले मु पूरी से निराशार अथल गभीरतारे रही जीवी ना माता
ଆପଣ ଆଶାର ଡୋର ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି, କିଛି ଦିନରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଲଙ୍କାକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ମା ତମ କଥା ସତ କରୁ। ଯାଅ ବତ୍ସ, ମୋର ହେଇ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁବ। ଯାଅ। एठी मां सीता व्याकुल व्यथित सेठी चिंतित रघुवीर दुहि कुमारे एक तीर बिरहर से बाण दुहि कुमारे एक तीर बिरहर से बाण। श्री राम प्रभुंकर जय हो। प्रभु गुप्तचर माने गोटे शुभ समाचार आनिछंती जे युवराज अंगदଙ୍କ नेतृत्व जो बानर दल दक्षिण दिगु जाइथिले से माने किस्किंदा फेरुचंती। शुणिली जे बाटरे से माने मो पिता पितामहଙ୍କ प्रिय मधुबन नामक सुंदर उद्यानर समग्र मधु प्रहरी मानकठू छड़ेकी पी जाइछंती। एहा ए कथार संतक जे सारा बानर दल अतीव प्रसन्न अछंती। अतएव या निश्चित जे जानकी को खोजिबारे से माने सफल होई फेरिचंती। प्रभु भगवान करंतु तम तुंड सुतुंड हो मित्र। प्रभु श्री रामचंद्रंकर जय, महाराज सुग्रीवंकर जय, प्रभु श्री रामचंद्रंकर जय, महाराज सुग्रीवंकर जय, प्रभु श्री रामचंद्रंकर जय, महाराज सुग्रीवंकर जय, प्रभु श्री रामचंद्र मो अनुमान सत्य। निश्चित भगवती सीतांकर खबर जना पड़ी नहले अवधि अंत होला परे ए बानर मो भयरे एठाकू फेरी नथंते। सफल न होइतले एमिति आनंद मनरे चित्कार करी एठी माड़ी आसुनथंते। प्रभु श्री रामचंद्रंकर जय, प्रभु श्री रामचंद्रंकर जय। प्रभु श्रीरामंकर जय हो। युवराज अंगद, जाम्बवन, हनुमान आउ समस्त बानर वीर मु तममानक फेरी आसिबारे अतीव प्रसन्न अटे। तममानकर सब कुशल तो? तमे माने जो कार्य जाइथिल से कार्य सिद्ध हैला तो? हे रघुनंदन, आपण जहा उपरे कृपा करंती से सर्वदा कुशल रे थाए। से विजयी हुए जार जस तीन लोकरे उजागर हेई उठे। तेणु हे नाथ, आपण को कृपारु आमर सब कार्य सिद्ध हेछि। हे रघुकुल शिरोमणि, पवन पुत्र हनुमान एकाकी जो साहस जो पराक्रम देखैचंती तार गौरव गाथार वर्णना सहस्र मुखरे भी करा जाई पारिबनी। से 100 योजनर समुद्र लंघी लंकापुरी को जाई आसीचंती आउ माता सीतांकर दर्शन करी आसीचंती। कौन तमे सीतांक दर्शन करिछ? प्रभु एथिरे मोर गौरव नाही, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କଲି। हनुमान, हनुमान तमे सीतांको देखिल? तमे सतरे सीतांको देखिल? से कुशल अछंती ना? हाँ प्रभु, देवी सीता सकुशल अछंती। मु तांको दर्शन कली।
ହନୁମାନ ହନୁମାନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯୋଉ ନୟନରେ ତମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ ସେଇ ନୟନ ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ ବି ସ୍ୱୟଂ ସେ ଛବିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହନୁମାନ ଏବେ ଏବେ ତମେ ହିଁ ମତେ କୁହ ଯେ ମୋ ସୀତା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କଟୁଛି ତାଙ୍କ ଦିନ। ସେ କେବେ ମୋ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ମନେ ପକାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ବରଂ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ତ ଯେମିତି ନିଜ ଚାରିପଟରେ ରାମ ନାମର ବଳୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବଳୟରେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀ, ସେ ଆକାଶ, ସେ ବାୟୁ ସବୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ସୀତାମାତା ଜୀବିତ ନଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀମାନେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାବଣର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶୀତକାଳରେ ଶିଶିର ପଡ଼ିବାରୁ ପଦ୍ମ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସୀତାମାତାଙ୍କ ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିନଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଗଲା ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଲା। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସେନା ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଭଗବାନ ଯଦି ମାତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି। ନା ସୀତା ନା, ଏବେ ମୁଁ କଦାପି ବିଳମ୍ବ କରିବିନି। ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ତମ ଠିକଣା ପାଇଗଲି। ଏବେ ମତେ ସଂସାରର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ସୀତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ମୁଁ ଆସୁଛି ସୀତା। ହନୁମାନ ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ କହିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୋର ଏତେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ଆଉ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହି କ୍ଷଣି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ?
ପୁଣି ସେ ଏ ଚୂଡ଼ାମଣି ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ସେ ବିବାହ ସମୟରେ ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତ କାକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାର ଚଞ୍ଚୁରେ ଖୁମ୍ପି ମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୁଶର ଗୋଟାଏ ପତ୍ରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଗୋଟାଏ ତୀର ଭଳି ତା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ 3 ଲୋକରେ ଉଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅମୋଘ ତୀରରେ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲା। ଆପଣ ତାର ଗୋଟେ ଆଖି କଣା କରିଦେଇ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ମାତା କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଆପଣ ଆଉ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏକଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଆସିଛି। ହନୁମାନ, ମୋର ତମ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ଯିଏ ତମ ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ହତଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ଜୟନ୍ତର କାହାଣୀ କହିସାରି ମାତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କାକର ଧୃଷ୍ଟତା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସହିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ସହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ନା, ସହ୍ୟ କରି ହଉନି। ମୁଁ ବି ବାସ୍ତବରେ ସହ୍ୟ କରିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି? ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ହିଁ ଆମର ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସେନା ନାୟକଙ୍କ ସଭା ଡାକି ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନେବା ଉଚିତ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଜାମ୍ବବାନ, ଅଙ୍ଗଦ, ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ହନୁମାନ, ଆଜି ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ ବି କରିପାରିବନି। ସେ ବିଶାଳ ମହାସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା କେବଳ ଗରୁଡ଼, ବାୟୁ ଆଉ ତମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମେ ସେଠିକୁ ଯାଇ ରାବଣର ସେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନଗରୀରେ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଣି ଦେଇଛ, ଏଥିରୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଭେଟ କରାଇ ଦେଇଛ। ହନୁମାନ, ଏବେ ତମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ପାପୀ ରଘୁକୁଳର ଯଶକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିଛି, ତାହେଲେ କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ନୁହନ୍ତି
ରଘୁକୁଳର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ବି ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବିନି। ଆଜି ତ ରଘୁବଂଶର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ତମେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ମୁନି କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ଆଜି ତମ ସମମର ଉପକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ହନୁମାନ, ତମର ଏ ଉପକାରର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୋର ଋଣୀ ହେଇଗଲି ରେ ପୁତ୍ର, ତୋର ଋଣୀ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଭୁ, ନା ପ୍ରଭୁ, ନା ପ୍ରଭୁ, ନା, ମୋତେ ଚରଣରେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଉଠ ହନୁମାନ, ନା, ମୋତେ ଏଇ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। बार बार प्रभु चरण उठाती भक्त आउ प्रभु दुहे विभोर हुअन्ति भक्तर मथारे प्रभु ढाळन्ति आशीष कैलासपति मने हुअन्ति हरस कैलासपति मने हुअन्ति हरस। ସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ता पाई संसारे किछि दुर्गम नुहे पाए जिए तुमरी आशीष तुमरी कृपारे बनर लंघिछि 400 कोश। ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ କୃପା କରିଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ରହେନି। ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ତଥାପି ବି ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ। एवमस्तु। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भाव